સૂર્યમાં રહેલું તેજ હું છું, ચંદ્રમાં રહેલી ચાંદની એ હું છું, તલમાં રહેલું તેલ હું છું, पुष्पों रहेली सुगंध मैं हूँ, पुष्प की सुगंध मेरा रूप है और यही मेरी माया शक्ति सहज रूप में सब में व्याप्त है। જેમ સુષુપ્તામાં બધો વ્યવહાર લીન થાય, સુષુપ્ત થઈ જાઓ ને તમે એટલે બધો વ્યવહાર લીન થઈ જાય, પણ જાગ્યા પછી તમે વ્યવહાર કરવા લાગો। वैसे जगत को मैंने बनाया मतलब ब्रह्म का जागना है, ब्रह्म को जगाने वाली मैं हूँ। भगवती कहे छे आदि ब्रह्म ने मारामां मोह थाय छे ने एटले ए लीला करवा लागे छे। आदि ब्रह्म ने मारामां मोह थाय छे। देखो ये मोहिनी है, भगवान की 3 शक्ति होय, 3 शक्ति, क्रिया शक्ति, मोहिनी शक्ति। आम वैष्णवी परंपरा में तमे जो ने तो स्वमोहिका, स्वजन मोहिका अने विमुखजन मोहिका 3 प्रकारनी माया शक्ति छे। भगवती जगदंबा के 3 प्रकारनी, स्वमोहिका, विमुखजन मोहिका और स्वजन मोहिका। विमुखजन मोहिका माया केवी जगदंबा के छे भगवती जगदंबा के माराथी विमुख बनेला लोको, माराथी जुदा रहेला लोको जे होय, माराथी दूर रहेला के जेने भजन भाव में रुचि न होय ए बधाए मोह पामे छे। जे माया में ए विमुखजन मोहिका माया छे। पछी मारा भक्तो जे स्वजन छे मारा ए बधाने मारो मोह थाय छे, आ संसारनो मोह थाय ए स्वजन मोहिका माया छे। अने त्रीजું स्वमोहिका, स्वमोहिका, विमुखजन मोहिका और स्वजन मोहिका। स्वमोहिका यानी भगवान पण मारामां मोह करे छे। कैसे? जैसे कृष्ण का राधा में मोह होता है, जैसे शंकर का दुर्गा में मोह होता है, जैसे नारायण का लक्ष्मी में मोह होता है, जैसे राम का सीता में मोह होता है। अने आ माया कही तो कि स्वमोहिका माया छे। तो इस प्रकार से ये पूरे जगत को मैंने मोहित कर रखा है, मेरी माया शक्ति से बांध कर रखा है मैंने जगत को। मारी आ माया शक्ति वड़े जगदंबा के हूँ जगतना तारणहार पणाने पामी छूँ, आ संसार ने तारनारी हूँ छूँ। मैं मारी माया थी जीवात्मा ने ढांकी दीधो छे, मैं मारी माया थी जीव ने ढांकी दीधो छे। देखो ढांकी दीधो छे ने एटले जीव में दोष आव्यो छे। ढांकी देवाथी मने तमने मायाए ढांकी दीधा छे ने एटले आपणामां दोष आव्या छे। एक बाजू एम कहेवामां आवे के तमे शिव छो, जीव शिव में कोई अंतर नहीं, तो जीव में दोष शुं केम आव्यो? तो कि मायाथी ढंकाया छो तमे, एटले माया के मैं ढांकी दीधा छे ने एटले जीव में दोष आवे छे। जो मैंने ढांक्या न होय ने तो जीव में दोष आवतो नथी, जगदंबा कहे छे। पछी हिमालय ने कहे, हे हिमालय, माया ने चैतन्यनो समागम थाय छे। माया ने चैतन्यनो समागम थाय एटले ए निमित्त कारण बने छे, जगत ने बनावा माटेनुं निमित्त कारण बने छे, कारण के चैतन्यनो समागम थाय छे। अने पछी तो कि प्रपंच रूपे पोते पोते ज प्रकट थाय छे, पोताने प्रकट करे छे। चैतन्यना समागमथी माया पोते ज प्रपंच रूपे आ संसार ने बनावे छे, संसार ने प्रकट करे छे। एने अमे अहींया नाम आप्युं छे कि संसार ने प्रकट करवानी आ जे माया शक्ति छे एने नाम आप्युं तमस। आ तमस नामनी मारी शक्ति छे एनाथी आ जगतने हूँ प्रकट करूँ छूँ। केटलाक एने तामस पण कहे छे, केटलाक एने जड़ कहे छे। एटले आपणे नथी कहेता कि भाई माया तो जड़ छे, आवुं आपणे बोलीए। घणा भक्ति शास्त्रोमां तमने शब्द मळशे कि भाई माया जड़ छे, मायाने जड़ मानवामां आवे छे, पण आटला माटे जड़ छे एनुं कारण आप्युं भगवती जगदंबाए। केटलाक मने जड़ कहे छे तो केटलाक ज्ञान पण कहे छे, केटलाक वળી माया प्रधान कहे छे, प्रकृति माया प्रधान प्रकृति कहे छे, अने केटलाक एने शक्ति कहे छे, केटलाक एने अजा पण कहे छे। अजानो अर्थ माया थाय छे। तो લ્યો આવી બધી વાતો જગદંબાએ આ વિષય બહુ ગંભીર છે અને તમે તમારા ઘરમાં દેવી ભાગવતો તો વાંચવાનો પ્રયાસ કરજો, આમાં કક્કાની ખબર નહીં પડે। વાંચજો, પેલો અધ્યાય ખોલીને વાંચજો, ખબર પડશે। પણ આને બરાબર સમજવું પડે છે, એનું ચિંતન કરવું પડે છે, ત્યારે આપણી બુદ્ધિમાં કંઈક થોડું સમજાય છે। પછી આગળ ભગવતી જગદંબા કહે છે, દેખો हिमालय, शैव मतने माननारा छे ये आ वातने विमर्श कहे छे। शिवने माननारा होय ने याने विमर्श। कई बात ने तो के
માયાને ચૈતન્યનો સમાગમ થવાથી આ પ્રપંચરૂપ જગત ઉત્પન્ન થયું. તો જગત એ બ્રહ્મનું વિવર્ત છે. આને વિમર્શ પણ કહેવાય. વિમર્શ અને વિવર્ત બે એક જ શબ્દો છે. અહીંયાથી વિવર્તવાદ આવે છે. વિવર્તવાદ, જગત બ્રહ્મનું વિવર્ત. કેમ? તો કે માટીમાંથી જેમ ઘડો બન્યો, તો ઘડો એ માટીનું વિવર્ત છે. એમ જગત બ્રહ્મનું વિવર્ત છે. પણ એ બન્યું કેમ? તો કે માયાને કારણે બન્યું છે. માયાને કારણે બનેલું લાગે છે, વાસ્તવ में नहीं है. વાસ્તવ में है नहीं. ખરેખર આમ ગણો ને તમે તો ખરેખર છે નહીં. અને છે નહીં, આ તો ભ્રમને કારણે, અજ્ઞાનને કારણે મને તમને આ બધું દેખાઈ રહ્યું છે, કેવલ અને કેવલ ભ્રમને કારણે. એટલે શૈવાગંબા માનનારા, શંકરને માનનારા આને વિમર્શ કહે છે, અને અથવા તો વિવર્ત કહે છે. વિવર્ત છે ને જૂઠું હોય છે, ખોટું. ખોટી ભ્રાંતિથી આપણને જે દેખાય એને વિવર્ત કહેવાય છે. ખોટી ભ્રાંતિથી. કેમ? તો કે આકાશનો કોઈ કલર છે ખરો? આકાશને કોઈ રંગ છે? પણ છતાં રંગ દેખાય છે. જુઓ, નીલ ગગન, નીલો રંગ દેખાય છે ને. શું કામ દેખાય છે? તમારી આંખનો દોષ છે, તમારો ભ્રમ છે. આકાશને કોઈ રંગ નથી, પણ છતાંય તમને રંગ દેખાય છે. તો એ ભ્રમ છે, કેવલ ભ્રમ. એમ આ દેખાતું જગત છે ને, એ જે દેખાઈ રહ્યું છે તમને, એમાં સત્યતા પ્રતીત થાય છે, પણ એ કેવલ ભ્રમ છે, ભ્રાંતિ છે. એ ભ્રાંતિ કરાવનારી જે હોય એને માં કહેવાય છે. એ માયા છે. મને તમને જે ભ્રાંતિ કરાવે છે એ માયા છે. આપણે કહીએ ને માં, એ જગદંબા, એ આ જગદંબા છે કે મને તમને ભ્રાંતિ કરાવે. ભ્રાંતિથી આપણને, મને તમને સાચું લગાડે છે, ફસાવી રાખ્યા છે. પછી બીજું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. દૂર તમે પ્રકાશમાં દૂર સુધી નજર કરો ને ઉનાળાના દિવસોમાં, એટલે તમને મૃગજળ દેખાય. મૃગજળ, ખોટું જળ દેખાય ને, બધાએ જોયું હશે મૃગજળ. સાયન્સમાં જેને મરીચિકા કહ્યા, મરીચિકા કહે છે. તો એ મૃગજળ તમને દૂર દેખાય છે. કોઈ દી કોઈના હાથમાં આવ્યું ખરું? છતાં દેખાય છે કે નહીં? કોઈએ પીધું નથી મૃગજળ, કોઈના હાથમાં નથી આવ્યું, અને છતાં પણ બધાને અનુભવાય છે, બધાને દેખાય છે. તો આ ભ્રાંતિ છે. જેમ મૃગજળ ખોટું હોવા છતાંય દેખાય, એમાં જગતના વિષયો ખોટા છે, છતાંય મને તમને અનુભવાય છે. આને પણ વિમર્શ કહેવાય છે, અથવા તો વિવર્ત કહેવાય છે. जो है नहीं उसका हमें अनुभव हो रहा है, वास्तव में है नहीं. और जो है नहीं उसको हमने है मान लिया है भ्रांति के कारण. और जो नहीं है, जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं है उसको हमने है मान लिया. ખરેખર છે એ દેખાતું નથી. શું છે? ચૈતન્ય, પરમ ચૈતન્ય, માં ચૈતન્ય રૂપા છે. ચૈતન્ય એટલે આત્મા. આત્મા બધાયના હૃદયમાં બેઠો છે, પણ કોઈને દેખાતો નથી. બોલો, પોતાનો તો દેખાતો નથી, બીજાનો ક્યાં દેખાય? કહો જોઈએ. પોતાનો જ દેખાતો નથી, પોતાના હૃદયમાં છે, છતાંય અનુભવાતો નથી. અનુભવ એનો કરવાનો છે. પહેલાં પોતાના હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વર તત્વનો અનુભવ કરવા માટે જ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે. ભલા પશુને આ અવસર મળતો નથી, પશુને વિચાર નથી, પશુને જ્ઞાન નથી, એને અવસર મળતો નથી આત્મચિંતન કરવાનો. મને તમને આત્મચિંતનનો અવસર મળ્યો છે, और फिर भी हमारा जीवन पशु जैसा है. मनुष्य होते हुए भी हम पशुवत है, यानी भोगी है. तो भगवती जगदम्बा बात करे छे, इस प्रकार ये संसार में मैं स्वयं प्रकाश हूँ. देखिए, चैतन्य जो है वो दृश्य नहीं होता. चैतन्य जो है वो दृश्य नहीं होता. दृश्य क्या है? माया दृश्य है, जड़ दृश्य है. दृश्य कोई पण जड़ हो, जड़ वस्तु है नहीं, तमने देखाय. आत्मा कोई देखाय नहीं. आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है. और निर्गुण होता है वो हमारी सगुण आँख उसको देख नहीं पाती. ध्यान देना, निर्गुण दिखाई शकातु नहीं. माँ ने कहा वास्तविक स्वरूप मेरा निर्गुण है, लेकिन मैं हूं उसकी प्रतीति कराने के लिए मैंने ये जड़ वस्तु को बनाया. कारण तो के कारण होय तो कार्य थाय ने, कारण वगर कार्य न थाय. देखो, जगत बन्यु छे तो एनु कोई कारण होवुं जोईए ने. तो माने कहा मैं कारण हूं,
कारण मैं हूँ और मैंने बनाया है ये कहने के लिए मैंने जगत बनाया। मैं हूँ ये सिद्ध करने के लिए। आत्मा છે એ સિદ્ધ કેમ થાય? શરીર હોય તો સિદ્ધ થાય ને। આત્મા છે એ સિદ્ધ ક્યારે થાય? આ શરીર મારી સામે આવીને ઊભો રહે ખબર પડે, ઓહો આ આત્મા આવ્યો, જો આવો આત્મદેવ આવો। આપણને નામ નહીં આવડતું હોય તો આપણે બોલીએ આવો આત્મદેવ બેસો। तो आत्मा छे ये सिद्ध करवा माटे शरीर बन्યું। वैसे भगवती ने कहा कि ब्रह्म है, चैतन्य है, वो सिद्ध करने के लिए मैंने जगत को बनाया, वरना मैं जगत को नहीं बनाती। जगत बन्યું જ न होत तो આપણને ખબર કેમ પડે કે બ્રહ્મ છે? ભાઈ કહો જોઈએ આત્મા છે। હું તમે આ જગતમાં આવીએ જ નહીં મનુષ્યનું રૂપ લઈને તો આપણને ખબર જ કેમ પડે કે ભગવાન છે? तो ईश्वर है एक कहने के लिए, सिद्ध करने के लिए मैंने त्रिगुणमयी माया को सर्जन करके मैंने जगत को बनाया। और इस प्रकार मैंने मुझको संसार में प्रकट कर दिया। विविध प्रकार से, विविध रूप से मैं ही मैं हूँ इस संसार में, मेरे सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन संसार में मैंने सब जीव को रखा। आ तमाम जीवने में 3 अवस्था भेद आप्या छे। जगत में मैं जीवने मूक्या पछी 3 अवस्था भेद में मूक्या छे। 3 अवस्था भेद आपणी कई तो के जागृत, स्वप्न ने सुषुप्त। जागृत, स्वप्न ने सुषुप्त। देखो आ 3 अवस्था में ज आपणे रहता होईए। कां तो तमे जागता हो, अथवा तो तमे सूता हो, सुषुप्त अवस्था में हो, अने अथवा तो तमे स्वप्न में हो। आ 3 मांथी तमे एक अवस्था में ज रहेवाना छो। आ 3 अवस्था मैं निर्माण करी छे। भगवती के आ अवस्था मैं बनावी छे। कारण के तमे आ दृश्य पदार्थ मांथी बन्या छो, जड़ पदार्थ मांथी तमे बन्या छो, अने जड़ पदार्थ में तमे बन्या छो, अने एटले तमने अवस्था भेद मारे देवो पड़े छे। अने कोई पण वस्तु बने एना मूळमां अहंकार होय छे, एटले अहंकारने कारणे तमे आ अवस्था भेदमां अनुभव करो छो। केवी रीते? तो कि स्थूल अहंकार तमारो होय ने एटले तमे जागृत अवस्थामां रहो छो। जागृत अवस्था अहंकार ने कारणे तमने कंईक काम करवानुं मन थाय छे, जागवानुं मन थाय छे, जे कंई क्रिया करो छो कोने कारणे करो छो? तमारो स्थूल अहंकार छे एटले। पण ए अहंकार झीणो थाय ने, थोड़ो झीणो सूक्ष्म थाय ने એટલે તમે સુષુપ્તિમાં જતા રહો। जागृत, स्वप्न અને સુષુપ્તિ आ 3 अवस्था है। थोड़ोक सूक्ष्म बने अहंकार एटले स्वप्न में जता रहो, वળી पाछो थोड़ो अहंकार सूक्ष्म बने तो तमे सुषुप्ति में जता रहो छो। अने पछी चौथी अवस्था आवे, अहंकार रहित तमे बनो एटले कारण अवस्था में जता रहो, कारणातीत अवस्था में। मतलब अहम भाव ज्यारे तमारो बिल्कुल नहीं रहतो त्यार पछी तमारुं शरीर टकी शकतुं नथी। आ शरीर तमारुं टक्युं छे ने एना मूळमां तमारो अहंकार छे। तमारा अहंकार ने कारणे तमे टकी रह्या छो। अने वो अहंकार प्रकट माने का मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मैं जगत को चलाना चाहती हूँ, मैं जगत को टिका रहना चाहती हूँ। टकावो छे जगत ने चलावવું છે। जो अहम भाव तमारो मटी जाए तो पछी तमारो समाधि भाव आवी जाए। समाधि भाव में कोई क्रिया न रहे, क्रिया मायानी ज थाय। माया ने कारणे क्रिया थाय छे। माया मटी गई, आप अक्रिय हो जाओगे, પછી તમારા જીવનમાં કોઈ ક્રિયા નહીં રહે કોઈ પણ પ્રકારની। અને ક્રિયા ન રહેવી આને ધ્યાન કહેવાય। ધ્યાનમાં શું થાય છે? ક્રિયા નથી રહેતી, मन भी शांत हो जाता है, मन भी निर्विचार होने लगता है। न मन में क्रिया न चित्त में क्रिया, तो क्रिया नहीं रहती। वो समाधि तमे क्रिया करवा लागो छो ये अहंकारने कारणे करो छो। અને આ બધું મેં બધું જગત ચલાવવા માટે કર્યું છે। પણ ધીરે 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 જ્ઞાનપૂર્વક સમજપૂર્વક તમે તમારા અહંકારને જાણી તમારા અહંભાવને મારી સાથે યુક્ત કરી દો, મારી સાથે મેળવી દો, અને તમને મારા મહિમાની સમજ પડી જાય અને તમને મારો ભક્તિભાવ પ્રાપ્ત થતાં મારા સ્વરૂપની સમજ થતાં તમારા બધા દુઃખને હું નષ્ટ કરું છું। તમારા બધા તમામ દુઃખોને હું નષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય મારામાં છે। એટલે આમાં ભગવતી કહે છે કે 3 અવસ્થામાંથી પર બનવા માટે જ્ઞાન જોઈએ, અને જ્ઞાન એ જ આત્મા છે। તમે જેને જ્ઞાન કહો છો ને એ જ આત્મા છે। તો આત્મ સ્વરૂપને જાણવું એ તમામ જીવનું લક્ષ્ય છે। હે હિમાલય, આત્મા આનંદરૂપ છે,
આત્મા નિત્ય છે, આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એ આત્માને સમજવા માટે ત્રણ વસ્તુ જોઈએ: જ્ઞાન જોઈએ, આનંદ જોઈએ અને સત જોઈએ. સત, આ ત્રણ વસ્તુ આત્માને સમજવા માટે જોઈએ. એટલે આપણે ત્યાં કહેવાય આત્મા એટલે સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. माने का ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा चैतन्य स्वरूप है. आ संसार में हूँ कदी न हो एवं कोई दी बने नहीं અને બન્યું નથી. પછી કહે છે भगवती जगदम्बा कि सदैव ने माटे मैं ही मैं हूँ संसार में दोनों के रूप में, लेकिन आत्मा मेरा सूक्ष्म रूप है. आत्मा की व्याख्या आपी है अपना शास्त्रों में. आत्मा को नहीं कहवाय तो कि अतति सर्वत्र गच्छति इति आत्मा. अतति सर्वत्र गच्छति इति आत्मा. अतति એટલે બધા ઠેકાણે જે હોય, કાયમ હોય, સમાન રૂપમાં હોય, ક્યાંય વધારે કે ક્યાંય ઓછો ન હોય, એને આત્મા કહેવાય. કેમ તો કે આકાશની જેમ, આકાશની જેમ આત્મા છે, સર્વવ્યાપક છે. માને કા ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है. એટલે આપણું યોગ વિજ્ઞાન છે ને, તો યોગ વિજ્ઞાનમાં ઊંડા ઉતરો તમને ખબર પડે. યોગ વિજ્ઞાન શું કહે છે કે આકાશ તત્વમાં બધું રહેલું છે. આકાશમાં વાયુ પણ છે, અગ્નિ પણ છે, પૃથ્વી પણ છે, જલ પણ છે. આકાશમાં બધું જ છે. આકાશ તત્વની ઉપાસના તમે કરો ને તમને પાંચે પાંચ તત્વ મળી જાય. આકાશમાં બધું જ છે. એમ ભગવતી જગદંબાએ કહ્યું કે આત્મ તત્વમાં બધું જ છે. આ બધું આત્મામાંથી તો પ્રગટ થયું છે. હું આત્મા છું, સર્વવ્યાપક છું, સર્વત્ર છું, સમાન છું, ક્યાંય વધારે નથી, ક્યાંય ઓછી નથી. અને આ પ્રકારે સર્વમાં વ્યાપક રૂપે હું રહેલી છું. હું અમલ છું, સાક્ષી છું, चैतन्य स्वरूपा छो. माँ ने कहा मैं न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न अग्नि हूँ, न पवन हूँ. पहले मैं आत्मस्वरूप में विद्यमान हूँ और दरेकना हृदय में पंचभूतों की उत्पत्ति करी, એને શરીર આપી, સગુણ રૂપ આપી અને આત્મા રૂપે હું એના હૃદયમાં આવીને બેસું છું. ભગવાન વ્યાસ જન્મેજયને કહે છે, હે રાજન, આ પ્રકારે માએ હિમાલયની આગળ આ અદ્ભુત ચર્ચા કરી છે. દેખીએ, એટલે મહાપુરુષો પોતાના આત્મતત્વને समझવાની કોશિશમાં लागेले रहे છે. तो इस प्रकार इस जगत में सब प्रकार के भेद मैंने प्रकट किए. विद्या भी मैंने प्रकट की, अविद्या भी मैंने प्रकट की. इस प्रकार से अविद्या जीव भेदस्य हेतुर्नान्य प्रकृतित गुणानां वासना भेद भेदिताया करः परः माया स परमेशस्य हेतुर्नान्य कदाचन मयि सर्वमिदं प्रोक्तं च धरणीधर. ईश्वरोऽहं च सूत्रात्मा विराटात् आत्ममस्मिह ब्रह्माहं विष्णुरुद्रश्च गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी. तो संसाરમાં જે કંઈ જેટલા ભેદ છે એ મેં મારી લીલા માટે પ્રગટ કર્યા છે અને આ પ્રકારે એ ભેદ પ્રગટ કરી જગતનું મેં સર્જન કર્યું છે. હિમાલય ભગવતી જગદંબાને કહ્યું કે માં, તમારા દ્વારા જગત બન્યું, બધા તમારા જ ભેદ છે, તો મને ઈચ્છા થાય છે, મને તમારું વિરાટ રૂપ જોવું છે, મારે આપણું વિશ્વરૂપ જોવું છે. હિમાલયની ઈચ્છા હતી વિરાટ રૂપ દર્શન કરવાની, એટલે વિનંતી કરી કે હે માતા, મને તમારું વિરાટ રૂપ દર્શન કરાવું. યથા યદગ્નિ દેવેશી સમષ્ટમ યાવત અસ્તિત્વમ. અને આ જગતમાં તમે સમષ્ટિ રૂપે વિરાટ રૂપે રહેલા છો. તથૈવમ દ્રષ્ટુમિચ્છામિ, मारे इनु दर्शन करवू है. हे माता, मैं आपके विश्वरूप को देखना चाहती हूँ. यदि देवी कृपामयी, जो तुम्हारी कृपा करवी हो हमारी ऊपर, तो मैंने दर्शन आपो तुम्हारा विराट रूपनो. और हिमालय की बात सुनकर माँ ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी 5000 वर्ष पहला. જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં ગીતા જ્ઞાન વખતે જેવી રીતે અર્જુનને ભગવાને વિશ્વરૂપ દેખાડતી વખતે પહેલાં દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા, એમ અહીં હિમાલયને ભગવતી દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરીને કહ્યું, દેખ લો मेरे विराट रूप को. और भगवती ने अपने विराट रूप को दिखाया, विराट रूप का दर्शन करवाया. व्यास भगवान ही वर्णन करे છે. इति तस्य वच श्रुत्वा
सर्वदेवास विष्णव नरदु मुदितात्मानं पूजयन्तश्च तद्वचः दिशः स्तोत्रे वचो देदः प्राणो वायु प्रकीर्तित विश्वं हृदयमित्याहु पृथ्वी जगनं स्मृतम्। देखिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत भगवती के रूप में आज हिमालय ने देखा। जे કંઈ આ સંસારમાં છે ને એ બધું જ ભગવતી જગદંબાના રૂપમાં અહીં હિમાલય બધું નિહાળ્યું છે। અને વિરાટ રૂપનું દર્શન તો કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ કરી ન શકે ભાઈ, એને માટે સાધક અવસ્થા આપણી જોઈએ, આપણી આંખ દિવ્ય જોઈએ, તો જ વિરાટ રૂપને આપ નિહાળી શકો છો। અને આ બધું કૃપાથી થઈ શકે છે। જો કૃપા થાય ભગવતીની, તમારા ઈષ્ટની, તમારા ગુરુની, તો જ તમે આ દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકો છો। અહીં હિમાલય माँ भगवती विराट रूपનું दर्शन કર્યું। देखिए एक भाव आ बीजो, જ્યારે તમારી ઉપર ગુરુ કૃપા કરે ત્યારે કણકણમાં તમને માનું દર્શન થાય અને વિરાટ રૂપ દર્શન કહેવાય છે। આ બીજો ભાવ છે। કણકણમાં દરેકના હૃદયમાં તમને આત્મદર્શન થાય और इस संसार में मेरे सिवा कोई है नहीं ये अनुभव होने लगे, आने કહેવાય વિરાટ રૂપનું દર્શન। વિરાટ રૂપ એટલે કે ભગવતી આમ મોટું વિકરાળ रूप ધરીને સામે પ્રગટ થઈ, ये ज विराट रूप एम नहीं मानी लेता, लेकिन सबके अंदर मैं हूँ ये अनुभव हो जाए हमें, इसे विराट रूप दर्शन कहते हैं। केम तो कि कृष्ण कथा तमे सांभळता हो तो दशम स्कंद में कथा आवे कि माँ भगवती यशोदाजीए लालाना मुख में आखू जगत जोयुं। कथा आवे ने कि कृष्णना मुख में आखू विश्वरूप दर्शन करूँ, ये क्या है? यही विराट दर्शन करवाया माँ यशोदा को कृष्ण ने। અને બે વખત કરાવ્યું, એક વખત માટી ખાધી ત્યારે અને એક વખત અહીંયા વિરાટ રૂપ દર્શન જ્યારે દૂધપાન કર્યું, ભાઈ આને અપચો થઈ જશે, માને ચિંતા થવા લાગી કે આટલું બધું દૂધ પી રહ્યો છે, એટલે માને કહ્યું કે माँ मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा, देख तो जगत जननी है, मेरे साथ पूरा जगत तेरा दूध पी रहा है। और कहते हुए जंभाई ले ली, बगासू खाधू, અને જ્યાં બગાસું ખાતા મોં ખોલ્યું તો માની दृष्टि मुखारबिंदु पर જ હતી और माँ ने लाला के मुंह में पूरा जगत देखा। तो ये विराट दर्शन है। तो ऐसा क्यों करवाया? ये देखो यहाँ जगदम्बा ने हिमालय को करवाया, कृष्ण ने यशोदा को दर्शन दिया, ऐसा क्यों? मतलब ये है कि हमारा ज्ञान टिका रहे, ये जरूरी होता है। જ્ઞાન તમારું ટકેલું રહેવું જોઈએ। ટકેલું જ્ઞાન ક્યારે રહે? જ્ઞાન દૃઢ ક્યારે બને? કે જ્યારે પ્રતિક્ષણ તમે સર્વમાં ઈશ્વરીનું દર્શન કરો। પ્રતિક્ષણ સર્વમાં તમને એના સિવાય કોઈ દેખાય જ નહીં। તમારા સંતાનમાં એ દેખાય, શત્રુમાં તમને એ જ દેખાય। બોલો આપણને આવું દેખાઈ શકે છે? આપણને શત્રુમાં શત્રુ જ દેખાય। તમારા પોતાના સ્વજનો હોય એ તમને પોતાના લાગે, પડોશી તમને પોતાનો નહીં લાગે, એ તમને વેરી દેખાશે। પણ હકીકતમાં તો તમારા દીકરાના હૃદયમાં જે આત્મા છે એ જ એના હૃદયમાં છે, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। संत पुरुष देख पाते हैं। कृपा पात्र कोई भी हो गया हो, गुरु की कृपा से भर गया हो, वो सब में एक ही परमात्मा को देखने लगता है। आने विराट रूप दर्शन कहेवाय। હું તમને એક સત્ય દાખલો આપું કે ઠાકુર રામકૃષ્ણ પરમહંસ માના ઉપાસક પોતે સ્વામી વિવેકાનંદના ગુરુ, અને માના દર્શન કર્યા પછી એ દિવ્યોન્માદ અવસ્થામાં રહેતા હતા। દિવ્યોન્માદ એટલે આમ અડધા ગાંડા જેવો કેમ હોય એવી અવસ્થા કહેવાય। ઉન્માદ અવસ્થા જેને કહેવાય, દિવ્ય ઉન્માદ અવસ્થા। ત્રણ ભાવ એના જીવનમાં હતા, સાધક ભાવ, ગુરુ ભાવ અને દિવ્ય ભાવ। અને મહાપુરુષ હોય ને એ છેલ્લે છેલ્લે એ ભાવમાં રહેતો હોય છે, દિવ્ય ભાવમાં। હવે જ્યારે એને વિવેકાનંદ પહેલી વખત મળવા આવ્યા ત્યારે વિવેકાનંદની ઉંમર હતી, એનું નામ નરેન્દ્ર, મૂળ નામ જૂનું। મળવા માટે આવ્યા ત્યારે એ 20 વર્ષના હતા। પહેલી વખત મળવા આવ્યા ને એટલે તો સંતોની દૃષ્ટિ તો અદ્ભુત હોય છે। એણે ઓળખી લીધો કે કોઈ સામાન્ય માણસ નથી, આ તો અખંડના ઘરનો કોઈ આવ્યો છે, મારી સામે ઊભો રહ્યો છે જે આ યુવક। એટલે તરત જ એનો હાથ પકડીને અંદર લઈ ગયા અને એવી ચેષ્ટા કરી તો વિવેકાનંદને એમ લાગ્યું સ્વામીજીને कि भाई आ तो कोई गांडो मानस है। चला गया, पागल लगे ठाकुर नरेन को। और उसके बाद क्या हुआ कि बार बार ठाकुर समाचार भेजते थे कि कोई नरेन को भेजो मेरे पास, कोई नरेन को भेजो। 1 महीनो थयो, 2 महीना थया, 3 महीना थया, स्वामीजी इरादापूर्वक एनी पासे जता नथी।
નરેન ઈરાદાથી એની પાસે 4-5 મહિના પછી બહુ સમાચાર આવ્યા એટલે ગયા. અને જેવા ગયા ને એટલે તરત હાથ પકડીને અંદર લઈ ગયા પોતાના કક્ષમાં. માખણની મિશ્રી ખવડાવી પોતાને હાથે और कहा कि इतने दिन तू कहाँ था, क्यों नहीं आया मेरे पास, तुझे पता है कि मैं तुझे मिलने के लिए कितना व्याकुल रहता था. नरेन तुझे पता नहीं तू कौन है, तू नहीं जानता तू अपने आप को कि तू कौन है, मैं तुम्हें जान गया हूँ, क्यों नहीं आया तू मेरे पास. स्वामी जी ने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊँ स्वामी जी, જવાબદારી બહુ છે, નોકરી શોધતો હતો, નોકરી ક્યાંય મળતી નથી, ઘરની આર્થિક સ્થિતિ બહુ ખરાબ છે અને મારી આ ચિંતા છે બહુ મારા મનમાં, તો એના માટેના નિવારણની હું વ્યવસ્થા કરતો હતો. ઠાकुर હસને લગે, કહેને લગે તું નોકરી કરેગા, तू नौकरी करेगा क्या, तू इस संसार में नौकरी करने नहीं आया, नरेन तुझे पता नहीं है. એટલું કહી હાથ પકડી અને જ્યાં બેઠા હતા ને બેઠા બેઠા સ્વામી નરેનની છાતીમાં લાત લગાવી દીધી ઠાकुर રામકૃષ્ણ પરમહંસે. છાતીમાં લાત લગાવી દીધી, ત્યાં તો એટલો અદ્ભુત અનુભવ થયો નરેન્દ્રને. આખો સંસાર, આખું જગત કેમ ગોળ ગોળ ચક્કર ચક્કર ઘૂમતું હોય આવો અનુભવ થવા લાગ્યો. और नरेन बोलने लगे अरे महापुरुष आपने मुझे क्या कर दिया. પોતે પોતાની પ્રકૃતિની બહાર કેમ જતા રહ્યા હોય, પોતે પોતાની કાબૂની બહાર કેમ જતા રહ્યા હોય, આવો એને અનુભવ થવા લાગ્યો નરેનને. वो कहने लगे कि आपने मुझे कुछ कर दिया, आपके पास कोई जादू भरा है क्या, क्या कर दिया आपने मुझे. ઠાकुर હસ રહે. નરેનને એ વખતે એવો અનુભવ થયો कि पूरा संसार मेरा है और पूरे संसार में मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मेरे सिवा कोई है ही नहीं. આ સંસારમાં પોતાને આત્મ સાક્ષાત્કાર, જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર કહેવાય, और ઠાकुर ने शक्तिपात करते हुए એ અનુભવ કરવા દિયા. થોડી વાર થઈ, બાજુમાં આવીને માથા ઉપર હાથ ફેરવીને હાથ પકડ્યો, ફરી પાછા નરેન પ્રકૃતિસ્થ હુએ, પ્રકૃતિમાં પોતાના મૂળ સ્વભાવમાં આવ્યા. હવે એને આશ્ચર્ય થયું કે ભાઈ આવો અનુભવ તો હજુ સુધી મને કોઈ કરાવ્યો નહોતો. ये क्या मैंने देखा, ये कौन सा अनुभव मैंने किया. और ठाकुर के सामने उसकी मनोदशा संपूर्ण बदल गई, मनोदशा संपूर्ण बदल गई. અત્યાર સુધી જે मनोदशा હતી ये एवी न रही और संपूर्ण बदल गई. और उसके मन में ठाकुर के प्रति बहुत प्रेम जगा कि इस आदमी में कुछ भरा है. तो અહીંયા સ્વામીજીને જે અનુભવ કરાવ્યો ઠાकुर रामकृष्ण परमहंसे, એને કહેવાય વિશ્વરૂપ દર્શન. यानी सब विश्व में सब जगह परमेश्वरी के सिवा कोई नहीं, यानी आत्मा के सिवा कोई नहीं, यानी मेरे सिवा कोई नहीं, ये अनुभव करने को विश्वरूप दर्शन कहते हैं. અને આવો અનુભવ એક વખત તમને થાય ને, આને અનુભવ કહેવાય. અને અનુભવનું જ્ઞાન કહેવાય. જો જ્ઞાનના બે પ્રકાર છે, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને બીજું અનુભવનું જ્ઞાન. શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે ને, શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી તમારો મોહ નહીં મટે, તમારું અજ્ઞાન નહીં મટે. તમે ગમે એટલા શાસ્ત્રો ફેંદો, ગમે એટલા વાંચો, પણ છતાંય મોહ નહીં મટે, ગમે એટલા સાંભળો, પણ અનુભવ થાય તો મોહ મટે છે, અનુભવ થાય તો અજ્ઞાન તરત મટે છે. અને એટલા માટે આવા મહાપુરુષો કોઈ યોગ્ય પાત્રને અનુભવ કરાવે છે. और અનુભવ હોવા બાદ મેં સંપૂર્ણ વલણ બદલાઈ ગયું નરેનનું. અને 20 કે 21 વર્ષની ઉંમરે સ્વામીજીએ સંન્યાસ લઈ લીધો. સ્વામી વિવેકાનંદને માટે ઠાकुर એમ કહેતા કે નરેન તું તો અખંડના ઘરનો છે, અખંડના ઘરનો. ઠાकुर એમ કહેતા મેરા નરેન 7 ઋષિમાંનો એક ઋષિ છે, 7 ઋષિમાંનો એક ઋષિ સંસાર में आया है. અને વાસ્તવિકતા પણ એ જ હતી કે સ્વામીજીના પિતા વિશ્વનાથ દત્ત એનું નામ હતું, એ પોતે વકીલ હતા. અને એમના માતા પિતાએ 12 વર્ષ સુધી કાશી વિશ્વનાથની આરાધના કરી હતી, ત્યારે એને ઘેર આ દીકરાનો જન્મ થયો હતો. દેખો, આવા સંતાનો કંઈ એમને તમને પ્રાપ્ત ન થાય. જેના મા બાપે કેટલા બધા વર્ષોની આરાધના કરી હોય છે, ત્યારે આવા સંતાનો તમને પ્રાપ્ત થતા હોય છે. મેં હમણાં જ આપણને કહ્યું કે આકાશમાં એવી કેટલી ચેતનાઓ વિચરણ કરે છે જેને જન્મ લેવો છે, પણ યોગ્ય માતા પિતા એને મળતા નથી. કે જે માતા પિતા તપસ્વી હોય, શાંત હોય, દાંત હોય, સંયમી હોય, આવા મા બાપ શોધે છે આવી બધી ચેતનાઓ. जन्म लेना है लेकिन योग्य पात्र नहीं मिलता, तो साक्षात्कार करवाया, विश्वरूप दर्शन करवाया. इसमें लिखा है कि जगदम्बा ने दिखाया कि देखो हिमालय सब जगह मैं हूँ, पूरा संसार मुझ में भरा है और मेरे सिवाय संसार में कोई है नहीं. और इस प्रकार
માએ વિરાટ રૂપ ધરી દેવતાઓ ભગવતીનું આરાધન કરે છે. આ પ્રકારના તમામ દ્રશ્યો હિમાલય ભગવતી જગદંબાના રૂપમાં નિહાળ્યા છે અને એ વખતે हिमालय बहुत प्रसन्न थया છે. माँ ने કહ્યું કે હે माँ, आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और बार बार मैं आपकी स्तुति किया करूँ. प्रसन्न करने के लिए ये मेरी कामना है माँ, और इसलिए मुझे आप ज्ञान दीजिए. ત્યાર પછી ભગવતી જગદંબાએ અદ્ભુત જ્ઞાન આપ્યું છે. હિમાલય પૂછે છે જગદંબાને, યોગમ વદ મહેશાની સાંગમ સંવેત પ્રદાયકમ કૃતેન યેન યોગ્યોહમ ભવેયમ તત્વદર્શને. જગદંબા કહે છે, हिमालय पूछे છે जगदम्बा ने कि हे माँ, इस संसार को तुमने बनाया और जगत को बनाने के बाद संसार में जीव को रखा, जीव को मार्ग बताए, तो तुम्हें पाने के लिए श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? કેટલા માર્ગ છે અને એમાં ઉત્તમ માર્ગ કયો છે એ મને કહો. શ્રેષ્ઠ માર્ગ કયો છે? દેખો, શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ભગવત દર્શન કરવા માટે, ભગવતીનું દર્શન કરવા માટે 3 માર્ગ છે: જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં 3 માર્ગ છે, એમ અહીંયા પણ 3 માર્ગ આપ્યા છે. અહીંયા ભક્તિ માર્ગ, વૈરાગ્ય માર્ગ અને યોગ માર્ગ, અહીંયા 3 માર્ગ આપ્યા છે. ભક્તિ માર્ગ, વૈરાગ્ય માર્ગ અને યોગ માર્ગ. ગીતામાં 3 માર્ગ છે: કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ અને યોગ માર્ગ અથવા તો ભક્તિ. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ એ ગીતાના રસ્તા છે. દેવી ભાગવતમાં યોગ, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ આ 3 રસ્તા છે. વાસ્તવમાં ભગવત પ્રાપ્તિ માટે 3 રસ્તા જ છે અને 3 રસ્तेથી જ परमात्मा दर्शन થાય છે. अब देखिए, गीता में कर्म मार्ग दिया है. હું તમને કર્મ માર્ગની બહુ ટૂંકી વ્યાખ્યા આપી દઉં. કર્મયોગ કોને કહેવાય? કર્મયોગ એટલે શું? ઘણા લોકો છે ને આમ કર્મને સમજવા માટે બહુ મહેનત લેતા હોય છે કે ભાઈ કર્મયોગને કેમ સમજવો, પણ એક વાક્યમાં તમને કહી દઉં. कर्मयोग એટલે શું? संसार के मन की बात करना उसे कर्मयोग कहते हैं. संसार के मन की बात करना, તમને બધાને સારું લાગે એવું હું કરું, આને કર્મયોગ કહેવાય. લ્યો, બહુ સીધી ભાષામાં વાત કરી મેં. તમને સારું લગાડું, તમને ઠીક લગાડું, તમને ખુશી રાખું, તમને આનંદમાં રાખું, તમને સુખ આપું, તમારા માટે બધી વ્યવસ્થા કરું, આને કર્મયોગ કહેવાય. આ કર્મયોગી છે. તમે જો જેટલા કર્મયોગી આ જગતમાં થયા ને એ બધાય આવા છે, એણે જગતની સેવા કરી છે. આ કર્મયોગી છે, એને કર્મઠ કહેવાય. તો કર્મयोगी એને કહેવાય, કર્મ માર્ગ એને કહેવાય કે જગત કે લીએ કરે, संसार माटे करे, संसार की बात करना उसे कर्मयोग कहते हैं. હવે તમે જેટલા સંસાર અને સંસારી લોકોનો વિરોધ કરો એટલા અકર્મી છો. ધ્યાન દેના इस बात पर. તમારા પરિવારમાં તમે એક પરિવારમાં રહેતા હો તો પરિવારમાં જો તમને રહેતા ન આવડે તો તમે ભજન કેમ કરી શકશો? કહો. તમારા પરિવારને તમને સુખ દેતા ન આવડે અને એની સાથે તમને જો રહેતા ન આવડતું હોય તો તમે ભજન નહીં કરી શકો. તો તમારા પરિવારને કેમ સુખી કરવો, તમારા સમાજને કેમ સુખી કરવો, તમારી સોસાયટીમાં તમારે કેમ રહેવું, એ તમને જો રહેતા ન આવડે, એનું સહન કરતા ન આવડે તો તમે કર્મયોગી નથી. कर्मयोगी का सीधा मतलब है બધાને રાજી રાખવા, બધાને સુખી રાખવા, બધાને માટે બધું જ કરવું. પછી પરિવાર હોય તોય ભલે, સોસાયટી હોય તોય ભલે, સમાજ હોય તોય ભલે, રાષ્ટ્ર હોય તોય ભલે, દેશ હોય તોય ભલે. આને કર્મયોગી કહેવાય કે સમગ્ર રાષ્ટ્રને માટે કરે, સમગ્ર દેશ માટે કરે, પછી એને માટે ભલે એને સહન કરવું પડે, એની સાધના છે. આ કર્મયોગ છે. એ કર્મયોગથી તમને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી એને વિવિધ નામ આપ્યા. કોઈ સેવા માર્ગ કીધો, કોઈ શું નામ આપ્યું? સેવા. જલારામ બાપા રોટલા બનાવીને જમાડે, એ શું છે? એને તમે સેવા માર્ગ કહો, અને અથવા તો કર્મયોગ કહો. અને એકલા જલારામ નહીં, આવા તો હજારો જલારામ પાક્યા છે આ જગતમાં.
આ તો આપણે એને જાણ્યા કે ભાઈ એના નક્ષત્રો ચલાવ્યા. તો જગતની સેવા કરે છે જે, અને પોતે એના માટે સહન કરે છે, પછી પરિવાર હોય, રાષ્ટ્ર હોય કે સમાજ હોય, આ કર્મયોગ છે. બીજો યોગ ज्ञान योग. ज्ञान योग क्या है? तो ये बात हमारी समझ में आ जाए कि मन हमारा नहीं है. मन કોનું છે? ઈશ્વરનું છે. મન ભગવાનનું છે. અને મન જો તમારું હોય તો તમારું કયું કરે કે નહીં? બોલો, કરે છે કયું? તમારું જ મન તમારું કયું નહીં કરે. ગમે એટલા મનને મનાવો ને, તમારું મન તમારું નથી, તમારું કયું નહીં કરે. મન હમારા હે નહીં, એ જેનું હોય એને દઈ દેવાય. કોનું છે? ઈશ્વરનું છે, એને દઈ દો. આ વાત સમજાઈ જાય એને કહેવાય જ્ઞાન યોગ. જો આ સાચું જ્ઞાન કયું કે મન પરમાત્માનું છે, પરમાત્માને સોંપી દેવું. કોઈ પણ પ્રકારે ઈશ્વરને મન સોંપવાની કોશિશ કરતા રહ્યો, આને કહેવાય જ્ઞાન યોગ. મન હમારા નહીં હે ભલા. અને મન એટલું બધું દુષ્કર છે, મન એટલું બધું ચંચળ છે કે મને તમને બહુ પરેશાન કરે. એને સોંપી દો એટલે ડાયું થઈ જાય, મન એને સોંપી દો એટલે સીધું થઈ જાય. મનનો સ્વભાવ એવો છે કે મન ભગવાન પોતાની પાસે ખેંચી લે ને ત્યારે મન શાંત થાય છે. ભાગવતમાં ભગવાને માખણ ચોરી કરીને શું માટલા ફોડવાનો એને શોખ હતો? શોખ હતો? માખણ ચોરી કરીને ખાવાનો શોખ હતો? શું કામ માટલા તોડ્યા? શું કામ માખણ ખાધું? માખણ એટલે મન, માખણ એટલે સત્વ. સત્વ યાને મન. भगवान ने गोपियों के मन को चुरा लिया. क्या किया प्रभु ने? मन को चुराया. परमात्माए देखो, मन मारे तमारे देवू नहीं, मन આપણે ભગવાનને દેવું નથી, પણ છતાં પણ ભગવાન મનને ખેંચી લે છે. આને કહેવાય માખણ ચોરી, આને કહેવાય મન ચોરી. તમારે મન કથામાં લગાડવું નથી, છતાંય લગાડવું પડે છે. લગાડવું પડે છે ને. મન કથામાં છે નહીં, પણ છતાં પણ તમારે કથામાં મન લગાડવું પડે, કથામાં મન જોડી રાખવું પડે. તો સમજવું ભગવાન તમારા મનને ખેંચવા ઈચ્છે છે. ઈશ્વર જેના મનને ખેંચે છે એ જ મન ડાયું રહે, એ જ મન નિર્વિકાર રહે, એ જ મન વૈરાગ્યવાળું રહે, એ જ મન શાંત રહે. તમારું મન શાંત રહે, ડાયું ડમરું રહે, નિર્મળ રહે, નિર્વિકાર રહે, તો સમજવું કે ભગવાન આપણા મનને ખેંચવા માગી રહ્યો છે. તમને ભક્તિ કરવાનું મન થાય, નામજપ કરવાનું મન થાય, દર્શન કરવાનું મન થાય, શાંત બેસવાનું મન થાય, તો સમજવું કે ભગવાન મારા મનને અડે છે, સ્પર્શ કરે છે, એ મનને ખેંચવા ઈચ્છે છે. તો જ મન ડાયું રહે, તો જ મન શાંત રહે. ભગવાન આપણા મનને ખેંચે એટલા માટે શું કરવું? તો કે એટલા માટે પુરુષાર્થ કરતા રહો, સ્તુતિ કરતા રહો, ભજન કરતા રહો, મનને સતત એમાં અનુસંધાન રાખવાની કોશિશ કરતા રહો. ક્યારેક એને દયા આવી જાય, મનને ખેંચી લે છે. ક્યારેક એને કરુણા જાગશે કે ભાઈ આ છોકરો મહેનત કરે છે, આ જીવ મહેનત કરે છે, ચલો उसके मन को मैं खींच लेता हूँ. અને પરમાત્મા જેના મનને ખેંચી લે પછી એને ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં, वो निश्चिंत हो जाता है. આપણે ત્યાં એક સંત થઈ ગયા, નામ સાંભળ્યું હોય તો, વિનોબાજી થઈ ગયા, જેણે ભૂદાન પ્રવૃત્તિઓ કરી. વિનોબાજી કોઈ રાજકીય પુરુષ નહોતા, વિનોબાજી ફકીર હતા. ફકીર મતલબ આધ્યાત્મિક પુરુષ હતા. વિનોબાજી એક સરસ વાત કરતા. એની પાસે ત્રાંબાનો લોટો હતો. એમને યરવડા જેલ છે પૂનામાં, યરવડા જેલમાં એને પૂરવામાં આવ્યા હતા અંગ્રેજો દ્વારા. થોડોક સમય એમને રાખેલા ત્યાં. તો એને એક દિવસ માવલંકરજી મળવા ગયા. માવલંકરજી રાજપુરુષ હતા. હવે એને મળવા ગયા એટલે વિનોબાજી છે ને એની પર ત્રાંબાનો લોટો હતો. એ રોજ પોતાને હાથે ઉટકે, પોતાને હાથે જ વાસણ સાફ કરવાના. એ ત્રાંબાનો લોટો પોતે ઉટકવા માટે, સાફ કરવા માટે ગયા. તો માવલંકરજી મળવા આવીને પૂછે છે વિનોબાજી ને, બાબા કહેતા બધા, બાબા બાબા કहाँ गए? तो कि अभी आए, थोड़ी देर में आएंगे. गए हैं लोटा मांजने के लिए. तो 15-20 મિનિટ થઈ, અડધો કલાક થયો, વિનોબાજી ના આવ્યા. 45 મિનિટ પછી વિનોબાજી આવ્યા. માવલંકરજી અકળાઈને પૂછે છે, આટલી બધી વારાસ એક નાના એવા કામમાં? महाराज आ તમે આ તમારો કિંમતી સમય આવા નાના કામમાં? વિનોબાજીને કહા, महाराज ये मेरे लिए छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है. एक काम मेरे लिए छोटा नहीं है. तो कि केम? तो कि सुनो, જ્યાં સુધી હું આ લોટાને ઉટકું છું ને ત્યાં સુધી મારું મન નિર્વિકાર અવસ્થામાં રહે છે. क्या कहा?
હું જ્યાં સુધી લોટાને ઉટકું છું ત્યાં સુધી મારું મન નિર્વિકાર અવસ્થામાં રહે છે, અને જેટલો સમય તમે નિર્વિકાર અવસ્થામાં રહો આટલું જ તમારું જીવન. ધ્યાન સે સુનના એ શબ્દ કો. તમે ભલે કથામાં બેઠા છો, કથામાં મન નિર્વિકાર છે, વિકાર આવ્યા વિના નહીં રહે. વિકાર એટલે ક્રોધ આવશે, કામ જાગશે, લોભ જાગશે, દુર્વિચાર આવશે, કોઈ સંસારના વિચાર આવશે, ઘરના વિચાર આવશે. આ બધા વિકાર છે. મન તમારું નિર્વિકાર અવસ્થામાં રહેવું જોઈએ, અને જેટલો સમય તમારું મન નિર્વિકાર અવસ્થામાં રહે એટલું જ તમારું જીવન છે, બાકીનું જીવન છે જ નહીં. જીવન યે હૈ કે હમ નિર્વિકાર અવસ્થા में રહે. અને એટલા કથાની વ્યવસ્થા એટલે કરવામાં આવી છે કે તમે કથામાં છો અને ત્યાં સુધી તમારા વિકાર પ્રવેશ નહીં કરે. જો તમે ધારો તો વિકારને આવવા દેવો હોય ને તો તમારે માંડબંધ છોડીને બહાર જતું રહેવું પડે, તો વિકાર આવશે. तो बाबा ने कहा कि मेरे लिए काम सामान्य नहीं है महाराज, ये कार्य मेरे लिए बहुत बड़ा है और निर्विकार अवस्था में मैं रहता हूँ जब तक ये लोटे को मांझता हूँ महाराज. અને નિર્વિકાર રહેવું બસ એ જ જીવનનું મહત્વ છે, એ જ જીવનનો સાર છે. બાકી તો આખું જગત વિકારથી જ ભરેલું છે ભાઈ. विकार के सिवा है क्या जी संसार में? कहो, गुणों बनेलू जगत हो गुणों तो विकार सिवा कहीं छे ज नहीं. कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई निंदक है. ये क्या है सब? जहाँ जो न्या कोई झगड़ो करता हो, कोई क्रोध करता हो, कोई लोभनी बातों करता हो, कोई राग द्वेष में फसाया हो, कोई कोई निंदा करता हो. आ बधुं शुं छे? विकार के सिवा कुछ है ही नहीं संसार में. लेकिन आप निर्विकार अवस्था में जितना समय रहे, यही जीवन है आपका, यही जीवन माना गया है. અને એટલા માટે મનને નિર્વિકાર અવસ્થામાં રાખવાની ક્રિયા એને જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. वो कैसे रहेगा? तो कि मन भगवान को सौंप दीजिए. પરમાત્માનું મન છે એને સોંપી દો. મન જેનું હોય ને એની પાસે હખણું રહે, કારણ કે મન ઈશ્વરની મિલકત છે, આપણી નહીં. આપણને વ્યવહાર કરવા માટે આપ્યું છે, આપણે આપણું માની લીધું, પણ છતાંય તમારું ન થયું, તમારું કયું કરતું નથી. તમને પોતાને જ પરેશાન કરે તમારું મન. પણ એને જ્યાં સુધી ઈશ્વરને તમે સોંપવાની કોશિશ નહીં કરો ત્યાં સુધી મન કોઈથી હખણું રહેતું નથી. આ અધ્યાત્મ ભાવ છે. આટલી સમજ આપણને નથી. બોલો, આ સમજ હાવ સામાન્યમાં સામાન્ય સમજ કહેવાય, પણ એ સમજ આપણામાં નથી કે મન આપણું નથી અને આપણું કરી પાડ્યું આપણે. અને તમારું ન તમારું કરી પાડવાની કોશિશ કરો તો પછી હેરાન થાવ કે નહીં? એટલે મન આપણને हैरान करे છે, परेशान करे છે. ये समझ आ जाए उसे ज्ञान योग कहते हैं. और तीसरा भक्ति योग. भक्ति योग क्या है? एक वाक्य में समझ लेना. भक्ति योग, भगवान के मन की बात करना. भक्ति योग, भगवान के मन की बात करना. પરમાત્માને સારું લાગે એવો વ્યવહાર તમે કરો. મારા ઈશ્વર કેમ રાજી થાય, ભગવતી કેમ પ્રસન્ન બને એવો વ્યવહાર કરો ને, આને ભક્તિ યોગ કહેવાય છે. જેમ તમે કેમ તમારા મા બાપને રાજી રાખો છો, એમ અવતરની ભક્તિ છે. એમ ભગવાન રાજી રહે, ઈશ્વર રાજી રહે, પરમાત્મા રાજી રહે, એને ભક્તિ યોગ કહેવામાં આવે છે. આ ભક્તિ યોગ છે. संसार के मन की बात करना कर्मयोग, मन ईश्वर को सौंप देना, ईश्वर का है ये समझ में बात आ जाए, ज्ञान योग. और भगवान के मन की बात करना ये भक्ति योग है. और योग क्या है? ये तीनों में योग शब्द सामान्य है. तीनों में योग शब्द सामान्य. योग क्या है? तो जाने हुए असत का त्याग करके सत को जान लेना, उसे योग कहते हैं. उसे योग कहते हैं. जाने हुए असत का त्याग करके, यानी संसार में असत सिवाय कई खोटू नहीं, कई साचू नहीं. टूंकमां असत ज खोट. आ जगत में जेटલું દેખાય છે બધું असत, आ બધું असत છે, બધું मिथ्या છે. आ जाण्या पछी सत को जान लेना, सत को जानना, सत से जुड़ जाना, आत्मा से, उसे योग कहते हैं. ये योग है. आमा योग मार्ग है, आमा वैराग्य मार्ग है અને આમાં ભક્તિ માર્ગ છે. 3 માર્ગની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પણ અહીંયા આ અધ્યાયમાં મા જગદંબા હિમાલયની સામે પેલા યોગની ચર્ચા કરે છે, योग मार्गની ચર્ચા કરે છે. 3 योग गीता में, वैसे यहाँ भी 3 योग है. આમાં હિમાલય પૂછે છે, હે માં,
મને યોગ વિશે કહો. એટલે જગદંબા અહીંથી શરૂઆત કરે છે. ન યોગી નભસઃ પૃષ્ઠે ન ભૂમો ન રસાતલે એક્યમ જીવાત્મનો રાહુર યોગમ યોગ વિશારદમ તત પૃત્યુહા ષડાખ્યાતા યોગ વિઘ્ન કરાનગ કામ ક્રોધી લોભ મોહી મદમાત સર્વસન્નક યોગાંગેરેવ ભીત્વા તાન યોગિની યોગમાપ્નુયો યવમ નિયમાસન પ્રાણાયામો તતઃ પરમ પ્રત્યાહારમ ધારણાખ્યમ ધ્યાનમ સાર્ધ સમાધિના अष्टांगन्या हुरेतानि योगिनाम योग साधने. क्या है योग? कहा देखो हिमालय संसार में योगी बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ है योगी. और अगर आपको योग प्रति निष्ठा है, बड़ी अच्छी बात है. माँ ने कहा तुम भाग्यवान हो, लेकिन योग के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, मनुष्य रूप तुम्हें मिला है और मानव योगी बन सकता है. योगी बनने के लिए भगवान ने हमको संसार में भेजा है. देखिए, योग मार्ग में आप प्रवेश करना चाहते, योग तो योगना घણા प्रकार છે. મંત્ર योग, હઠ योग, રાજ योग, લય योग, યોગના ઘણા પ્રકાર છે. પણ એમાં શ્રેષ્ઠ યોગ ક્રિયા યોગ છે. ક્રિયા યોગને વિશે હું તમને બતાવું છું. ક્રિયાયોગ, અહીંયા માએ ક્રિયાયોગની ચર્ચા કરી છે. હવે ક્રિયાયોગમાં 8 અંગો છે, જેને અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે. યોગના 8 અંગ છે, એની આમાં વિગતવાર ચર્ચા માએ કરી છે અષ્ટાંગ યોગની. હવે અષ્ટાંગ યોગમાં પહેલું અંગ છે યમ. યમ. બીજું નિયમ. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. આ 8 યોગના અંગ છે. જગદંબા કહે હે હિમાલય, આ યોગના અંગોમાં પેલું યમ, પછી નિયમ, પછી આસન. યમ કોને કહેવાય? યમ એટલે શું? 5 વસ્તુ જેનામાં હોય એ યમ છે. યમ ક્યાં હે? તો કે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, દયા, આર્જવ, ક્ષમા, ધૃતિ, મિતાહાર અને શૌચમ. આ બધા યમ છે. દેખો, અહીંયા 10 યમ આપ્યા છે. ભાગવતમાં 5 યમ છે. યોગ માર્ગમાં પણ 5 યમની ચર્ચા છે. પણ અહીંયા ભગવતીએ 10 યમ, 10 પ્રકાર જેના જીવનમાં દેખાય એને 10 યમ કહેવાય. તો પહેલી વસ્તુ અહિંસા. અહિંસા જીવનમાં જરૂરી છે. બીજું સત્ય. દેખો, સત્ય આચરવું, સત્ય બોલવું, સત્ય ભાષણ કરવું, સત્ય વ્યવહાર કરવો. તો આ શરૂઆત છે મેરે ભાઈ બહેન. હવે જીવનમાં સત્ય જ ન હોય ને આપણે યોગી બનવા જઈએ તો તમને યોગ ફળ નહીં આપે, ફાયદો નહીં આપે. પછી યોગ તમારા માટે કેવલ વ્યવસાય બની જશે. બાકી યોગનો અર્થ છે ઈશ્વર સાથે જોડાવવું. પતંજલિ ભગવાને યોગ સૂત્રો આપ્યા છે. પહેલું છે યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. પોતાની ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી એને અટકાવી અને ભગવાનમાં જોડી દેવી, એને યોગ કહેવાય. પછી કે વૃત્તે પંચતય. તમારી વૃત્તિ છે એ 5 પ્રકારની છે. આ 5 પ્રકારની વૃત્તિઓને પરમાત્મા સાથે કેમ જોડવી એ યોગ છે. પછી કે એ વૃત્તિઓમાં ક્લિષ્ટ અક્લિષ્ટ, કોઈ વૃત્તિ ક્લિષ્ટ હોય, કોઈ વૃત્તિ અક્લિષ્ટ હોય, એને સમજવી. તો પતંજલિ ભગવાને જે યોગ સૂત્રો આપ્યા છે એમાં 5 પ્રકારના યમ કયા છે, પણ અહીંયા 10 યમ બતાવ્યા છે. એમાં અહિંસા, પછી સત્ય, પછી અસ્તેય. અસ્તેય એટલે ચોરી ન કરવી, કોઈની વસ્તુ ન લઈ લેવી. બ્રહ્મચર્ય, દયા, આર્જવ. આર્જવ એટલે સરળતા, મન, શરીર અને વાણીથી સરળ રહેવું, એને આર્જવ કહેવાય છે. પછી ક્ષમા, ધૈર્ય, મિતાહાર. આહાર વિહારમાં બહુ સંયમ રાખવો, ખાવા પીવામાં બહુ સંયમ રાખવો. દેખો, યોગીના જીવનમાં ખાવા પીવામાં સંયમ હોય. જેના તેના હાથનું ન ખાઈ લેવું, અલ્પ ભોજન કરવું, મિતાહાર જેને કહેવામાં આવે છે. પછી કહે છે શૌચમ, પવિત્ર રહેવું. આ બધા 10 યમ છે. આ 10 યમ તમારામાં 10 વસ્તુ આવે. પછી નિયમ, આ બીજો યોગનું અંગ છે. પહેલાં આ 10 વસ્તુ આવે, પછી નિયમ પણ 10. તપ, સંતોષ,
આસ્તિક્યમ દાનમ દેવસ્ય પૂજનમ. તપસ્યા કરવી. તપસ્યા શું છે? તો કે તપસ્યાનો અર્થ છે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મનમાં ક્રોધ ના આવવા દેવો. આ તપ છે. પોતાના કેન્દ્રમાં શાંત રહેવું કોઈ પણ અવસ્થામાં, અને તપસ્યા કહેવાય. સંતોષ, જે કંઈ પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત વસ્તુ હોય એમાં પૂર્ણ સંતોષ રાખો. અનુકૂળમાં પ્રતિકૂળમાં પૂર્ણ સંતોષ રાખો. આસ્તિક્યમ, ગુરુમાં શ્રદ્ધા, દેવોમાં શ્રદ્ધા, ઈષ્ટમાં શ્રદ્ધા. આ જરૂરી વસ્તુ છે. ગમે તેવી સ્થિતિ હોય પણ તમારા ગુરુમાં અને ઈષ્ટમાં તમારી શ્રદ્ધા ગુમાવાય નહીં. ભલે તમારી ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે જીવનમાં, તો એને આસ્તિક્ય કહેવાય છે. એ આસ્તિક્યમ. દાનમ, ભગવાને આપ્યું હોય તો બીજાને આપો, દાન કરો, એ પણ નિયમ છે. દાનનો નિયમ હોવો જોઈએ. દેવ પૂજનમ, દેવ પૂજનનો રોજનો નિયમ હોવો જોઈએ. આ બધા નિયમો છે. સિદ્ધાંત શ્રવણમ, રોજ કથા સાંભળવી, શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું, આ પણ નિયમ જ હોવો જોઈએ. અને ત્યાર પછી આમાં કહે છે જપ કરવા, હવન કરવો, અને ભગવતી જગદંબાના નામનો જપ કરવો, બીજ મંત્રનો જપ કરવો, યજ્ઞ યાગાદિ કરવા. આ 10 નિયમ છે. દશે તે નિયમા પ્રોક્તા મયા પર્વતનાયક. હે પર્વતનાયક, હે હિમાલય. આ 10 અને યમ નિયમ, આ બંને 10 તમારા જીવનમાં આવે પછી તો કે પછી આસન સિદ્ધ કરવું. યમ નિયમ હોય ને પછી તમે એક આસન ઉપર બેસવાની શરીરને ટેવ પાડો. દેખો, આસન સિદ્ધિ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. તમે 3 કલાક કથામાં એક આસને બેસી ન શકો, ખાક ભજન કરોગે? 3 કલાક બેસી ન શકતા हो एक आसन है, खाक भजन. तो कहने का भाव यह है कि आसन सिद्ध होવું જોઈએ. પછી ગમે તે આસનમાં, પદ્માસનમાં બેસો અથવા તો પલાઠી વાળીને બેસો, સિદ્ધાસન છે. પદ્માસનમાં આમ આસનના પ્રકાર આપ્યા છે. પદ્માસનમ સ્વસ્તિકમ ચ ભદ્રમ વજ્રાસનમ તથા વીરાસનમ ઇતિ પ્રોક્તમ ક્રમાદ આસન પંચકમ. 5 આસન અહીંયા આપ્યા. 5માંથી ગમે તે આસનમાં શ્રેષ્ઠ આસન છે સિદ્ધાસન. પણાઠી વાળીને તમે બેસો, આ સિદ્ધાસન છે. એ સિદ્ધાસનમાં બેસો, ભગવતી જગદંબા કહે છે. અને આ રીતે ભૂમિતલ બિલકુલ સીધું હોય અને આવા ઉપર આસન ઉપર, આસન તો કે ઊનનું આસન રાખવું, અને બને ત્યાં સુધી સફેદ આસન પસંદ કરવું. લાલ રંગનું આસન નહીં રાખવાનું, કાળા રંગનું આસન નહીં રાખવાનું. બને તો પીળા રંગનું આસન રાખો. બીજું, લાકડાના આસન ઉપર નહીં બેસવાનું, પથ્થરના આસન ઉપર નહીં બેસવાનું. બને તો દર્ભાસન રાખો, દર્ભનું આસન, અને એના ઉપર ઊનનું સફેદ આસન પાથરી અને એના ઉપર બિરાજિત થાવ. દેખો, આસનના પણ તમને ફલ મળે છે. કેવા આસન ઉપર તમે બેઠા એના આધારે મંત્ર સિદ્ધિ થાય છે. એટલે એ આસન જરૂરી છે. અને ક્યાં આસનમાં બેસવું, યાને પદ્માસનમાં કે સિદ્ધાસનમાં, ઓર એસે આપ બેઠો. ત્યાર પછી યમ નિયમ આસન, સ્થિરમ સુખાસનમ, સુખાસનમાં બેસવું. ત્યાર પછી પ્રાણાયામ. આ યોગનું 4થું અંગ છે. દેખો, આજે લોકોને ખબર છે પ્રાણાયામ શું કહેવાય, પ્રાણાયામની બધાને ખબર છે, પણ લોકો એમ માને છે પ્રાણાયામ કરવા એટલે આરોગ્યને માટે કરવા. બસ કોઈ ભસ્ત્રિકા કરતો હોય ને, કોઈ અનુલોમ વિલોમ કરતો હોય ને, સવારમાં ઉઠતા હોય છીકોટા લેતો હોય, પણ સારી વાત છે, એમાં મારી કંઈ વિરોધ કે મનાઈ નથી. ભલે શરીરના ફાયદા માટે કરો, પણ પ્રાણાયામ એટલે શું? પ્રાણાયામનો સીધો અર્થ છે પ્રાણ શુદ્ધિ. પોતાના પ્રાણને શુદ્ધ કરવાની રીત એ પ્રાણાયામ છે. એમાં પૂરક, રેચક, કુંભકની પ્રક્રિયા થાય. પૂરક એટલે શ્વાસને લેવો, રેચક એટલે શ્વાસ છોડવો, કુંભક એટલે શ્વાસને રોકવો. જેટલી માત્રા તમે શ્વાસ લીધો હોય એનાથી 4 ગણી માત્રામાં શ્વાસને રોકવો. માની લો કે શ્વાસ ભરતી વખતે એક નસકોરું દબાવીને જમણા નસકોરથી તમે શ્વાસ લો. એ શ્વાસને ભરતી વખતે તમે 4 વખત ગાયત્રી મંત્ર બોલો અને શ્વાસ લો. 16 વખત, ચોકે ચોકે 16, 4 વખત, 4 ગણો, 16 વખત ગાયત્રી મંત્ર બોલીને શ્વાસને રોકો. એટલી માત્રા શ્વાસને રોકો અને 8 વખત ગાયત્રી મંત્ર બોલતા બોલતા શ્વાસને છોડો. એને અડધો પ્રાણાયામ કહેવાય. વળી એ જ રીતે પાછા 16 વખત બોલી, એ જ રીતે પાછા પૂરક કરો 4 વખત બોલીને. વળી પાછા 4 ગણા કુંભકને અને 2 ગણા રેચકને. એક પ્રાણાયામ થયો. આ રીતે કરવાથી તમારો પ્રાણાયામ છે ને એ સિદ્ધ બને છે. અને ધીમે ધીમે કરતાં કરતાં તમારા પ્રાણ શુદ્ધ બને છે. પ્રાણ શુદ્ધ થઈ જાય.
દેખો, પ્રાણને શુદ્ધ કરવાનો છે. શું કામ? વાયુ છે. આપણા શરીરમાં કેટલા વાયુ ખબર છે? કેટલા વાયુ? 10. બોલો જોઈએ નામ. 10 વાયુ છે. પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન, ઉદાન. પછી દેવદત્ત, ધનંજય, કુર્મ, કૃકલ અને નાગ. આ 10 વાયુ છે આપણા શરીરમાં. આ 10 વાયુ છે. વાયુ કોને કહેવાય? પેલા સમજો, વાયુ એટલે શું? વાયુની વ્યાખ્યા આપો. વહતી ઇતિ વાયુ. વહે એને વાયુ કહેવાય. વહે, વાયુને વહેવું પડે છે. હો ભાઈ, તમારા પેટમાં વાયુ ઊભો થાય ને, જો વહે નહીં તો પીડા આપે. એ તો બધાનો અનુભવ છે ને. વાયુ પ્રાણ હૃદયમાં રહે છે, અપાન વાયુ પેટમાં રહે છે, વ્યાન આખા શરીરમાં રહે છે. તમારી આંખ મટકું મારે ને, કુર્મ નામનો વાયુ છે. બગાસું આવે એ કૃકલ નામનો વાયુ છે. અલગ અલગ વાયુ અલગ અલગ કાર્યો કરે છે. પણ આપણા આહાર વિહારમાં અનિયમિતતાને કારણે વાયુ કુપિત થઈ જાય, અને કુપિત વાયુ થાય એટલે વાયુ પીડા આપે છે. કોઈ પણ જાતની પીડા શરીરમાં થાય, આયુર્વેદ એમ કહે વાયુને કારણે થાય છે. પછી કમર દુખતી હોય, પગ દુખતા હોય, જે કંઈ દુખાવા કરે ને એ વાયુદેવ કરે છે. એટલે વાયુથી, વાયુ શુદ્ધિથી, પ્રાણ શુદ્ધિથી વાયુ શુદ્ધ બને છે. શરીરનો વાયુ શુદ્ધ થાય એટલે તમારું શરીર નિરોગ બનવા લાગે. પ્રાણ શુદ્ધ થવો જોઈએ. ટૂંકમાં વાયુની શુદ્ધિ માટે વહતી ઇતિ વાયુ. વહે એને વાયુ કહેવાય છે. એટલે ટટ્ટાર આસને બેસો. આમ સીધા તમે બેસો, સીધા બેસીને તમે પ્રાણાયામ કરો એટલે શું થાય? પ્રાણનો સ્વભાવ છે ને ચંચળ સ્વભાવ છે. વાયુ ચંચળ છે ને, એટલે તો હનુમાનજી ચંચળ છે, બંદર ચંચળ છે, પ્રાણ ચંચળ છે, વાયુ ચંચળ છે. એનો સ્વભાવ જ ચંચળ છે. એટલે તમને હખે નહીં બેહવા દે. તમે આમ શાંતિથી, આમ તમે જો માણસ આમ બેઠો હોય ને, થોડી વાર થાય એટલે આમ હલશે. આમ એ કોણ હલાવે? અંદરનો વાયુ હલાવે છે. થોડી વાર થાય કાંઈને હાથ હલાવવો પડે, કામ મુખ કરે, કામ મોઢું કરે, કામ હાથ ઊંચો કરે, તો ગમે એ રીતે એને હલવું પડશે. અંદરનો વાયુ એને વહેવું પડે છે. પણ પ્રાણાયામથી અંદરનો વાયુ શુદ્ધ બને એટલે શાંત બને છે. વાયુ જેવો શાંત બને એટલે તરત શું થાય? પ્રાણની શુદ્ધિ થાય. જેવા પ્રાણની શુદ્ધિ થાય એટલે મન શુદ્ધ થાય, અને મન શુદ્ધ થાય એટલે તમારી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય. મન જેવું શુદ્ધ થયું એટલે મન શાંત થઈ જાય. મનની ચંચળતા મટી જાય, મનનો વિક્ષેપ મટી જાય. આપણને બધાને તકલીફ ક્યાં છે? મનનો વિક્ષેપ છે, મન વિક્ષિપ્ત છે. તો પ્રાણાયામ દ્વારા પ્રાણની શુદ્ધિ કરવાની એક રીત છે. પ્રાણાયામ એટલા માટે કરવાના છે કે આપણા પ્રાણ શુદ્ધ બને. જો બે બાજુ પ્રક્રિયા ચાલે છે. જો તમને પ્રાણાયામ ન આવડે ને તો નામ જપ કરો, અને નામ જપ કરતાં કરતાં શું થાય? તો કે મન શુદ્ધ થાય. જો મન શુદ્ધ થાય તો પ્રાણ એની મેળે શુદ્ધ થઈ જાય, અથવા પ્રાણાયામથી પ્રાણ શુદ્ધ થાય તો મન એની મેળે શુદ્ધ થઈ જાય. બે બાજુ પ્રક્રિયા ચાલે. કાં તો મનને શુદ્ધ કરો સાધન દ્વારા, ભજન દ્વારા, પૂજન દ્વારા, કથા શ્રવણ દ્વારા તમારું મન પવિત્ર બને તો તમારા પ્રાણ શુદ્ધ બને, અને પ્રાણાયામ દ્વારા પ્રાણ શુદ્ધ બને તો મન શુદ્ધ બને. लो, दोनों ओर प्रक्रिया चलती है. अब क्या होता है? धीरे धीरे ध्यान होने लगता है. જેવા પ્રાણ શુદ્ધ બને અને મન પવિત્ર બને એટલે તરત જ તમને ધ્યાન લાગે. એની મેળે ધ્યાન કરવાથી નથી થતું, ધ્યાન એની મેળે થઈ જાય છે. કોને કહેવાય ધ્યાન? ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મન. ધ્યાનમ નિર્વિષયમ મન. તમારું મન નિર્વિષય બને, મન નિર્મળ બને, એને ધ્યાન કહેવાય. ધ્યાન એની મેળે થવા લાગે છે. ધ્યાનમાં પ્રયત્ન ન ચાલે, પણ ધ્યાન લાગે ક્યારે? જ્યારે મન નિર્મળ બને, પ્રાણ શુદ્ધ બને. તમારા પ્રાણ ક્યારે શુદ્ધ બને? પ્રાણાયામથી અને આહાર વિહારની નિમિત્તતાથી પ્રાણ શુદ્ધ બને. એટલે પ્રાણાયામ અને સાથે ભજન હોય એટલે બંને પવિત્ર બને. અને આવા પવિત્ર બનેલા બંને ભગવતીના ચરણોનું ધ્યાન કરવા લાગે છે. લો, એ સબ બાतें यहाँ लिखी है. અમારે આપણે તમને નામ સાંભળ્યું તો ઉડિયા બાબા નામના એક સંત થઈ ગયા. ઉડિયા બાબા શું ના? ઉડિયા બાબા છે ને એ બ્રહ્મમૂર્તિ હતા, બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાપુરુષ. અખંડાનંદ સરસ્વતી મહારાજ એને પોતાના ગુરુ માનતા હતા. વૃંદાવની સંત અખંડાનંદજી પૂર્ણ વેદાંતી હતા આપ, અને એ પોતાના ગુરુ માનતા. એને ઉડિયા બાબા માટે એવું કહેવાય છે કે સાક્ષાત શિવ સ્વરૂપ હતા, સાક્ષાત શંકરનું સ્વરૂપ. શિવરાત્રિના દિવસે એના ભક્તો એની ઉપર આવીને દૂધથી અભિષેક કરતા. ઉડિયા બાબા બેઠા હોય, ધ્યાનમાં બેઠા હોય,
એ ભક્તો એક પછી એક આવે અને એના ઉપર કોઈ દૂધ ચડાવે, કોઈ દહીં ચડાવે, કોઈ મધની ધારા કરે, કોઈ ગંગાજળથી એને સ્નાન કરાવી અભિષેક કરે. પૂરી રાત ઉડિયા બાબા વિશે बैठे रहते थे. पूरी रात वृंदावन में रहते थे. वृंदावनी संत थे आप. तो उड़िया बाबा कहते हैं कि ध्यान करते करते अपने मन को भगवान के अंगों में घुमाओ. કોનું ધ્યાન કરવાનું છે? શુદ્ધ બનેલું મન છે એ જ ધ્યાન કરી શકે. ભગવતીના રૂપનું ધ્યાન કરો, પરમેશ્વરીના રૂપનું ધ્યાન કરો. અને અથવા તો તમારા શરીરમાં જે એક એક ચક્રો છે એક એક ચક્રોનું ધ્યાન કરવાનું છે. ભગવતી જગદંબા આગળ એનું વર્ણન કરવાની છે કે આપણા શરીરમાં 6 ચક્રો છે, 6 ચક્રો છે. એ 6 ચક્રો કઈ રીતના છે, એની એક એક પાંખડી ઉપર ક્યાં ક્યાં અક્ષરો છે, કઈ રીતે ધ્યાન કરવું એ જગદંબા આગળ કહેશે. तो अपने मन को प्रभु के अंगों में घुमाओ, बाबा कहते थे. तो भगवान व्यास कहे, जन्मेजय આ પ્રકારે તમારી આસન સિદ્ધિ થાય, પછી પ્રાણાયામ શુદ્ધ થાય, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ, પછી પ્રત્યાહાર આવે. પ્રત્યાહાર 5મું અંગ છે. પ્રત્યાહાર કોને કહેવાય? ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક વિષય છે. ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક વિષય છે. આપણી ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક શું? વિષય. વિષય એટલે તમારી આંખને બીજાનું રૂપ જોવાનું મન થાય છે, એ આંખનો વિષય છે, આંખનો ખોરાક છે. તમારા કાનને ખટપટ સાંભળવાનું મન થાય છે, એ કાનનો ખોરાક છે. તમારા પગને બહાર ભટકવા જવાનું, રખડવા જવાનું મન થાય છે, પગનો ખોરાક છે. તમારા હાથને બીજાનું ખરાબ કરવાનું મન થાય છે, આ હાથનો ખોરાક છે. તો આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયોને બહાર ખોરાક જોઈએ છે, એનો ખોરાક છે વિષય. એને ન આપવો અને ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ કરી દેવી, એને કહેવાય પ્રતિ આહાર. ઇન્દ્રિયોને એનો આહાર ન દેવો એનું નામ પ્રત્યાહાર. કેમ? તો કે આંખને બીજાનું રૂપ જોવાનું મન થાય તો આંખ બંધ કરી અને ઈશ્વરના રૂપનું ચિંતન કરો. મનને ભટકવાનું મન થાય તો મનને શાંત રાખી સ્મરણ કરો. પગને ભટકવાનું મન થાય તો પણાઠી મારીને બેસી જાઓ, ધ્યાન કરો. હાથથી બીજાની સેવા કરો. તો તમારી ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે એ વિષય એને ન આપવા, એનો ખોરાક એને ન આપવો, આને પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. અને હંમેશા આપણી સ્થિતિ કેવી છે? આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ થઈ ગયા છીએ. આપણે ઇન્દ્રિયોની પાછળ પાછળ દોડીએ છીએ. આપણે બધા કેવા છીએ? આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? ઇન્દ્રિયોની પાછળ દોડે છે. સાધકની બુદ્ધિ કેવી હોય? ઇન્દ્રિયોની પાછળ દોડે. આપણે ઇન્દ્રિયોની પાછળ ન દોડીએ. દેખો, આપણે ત્યાં મનીષી પુરુષ કહેવાય. મનીષી કોને કહેવાય? સાધનાથી જેણે પોતાની બુદ્ધિને શુદ્ધ કરી છે અને બુદ્ધિ આગળ ચાલે, ઇન્દ્રિયોની પાછળ ચાલે. અને આપણા માટે કેવું છે? ઇન્દ્રિયો આગળ ચાલે, બુદ્ધિ એની પાછળ ચાલે. આપણે બધા ઇન્દ્રિયોની પાછળ, ઇન્દ્રિયો કહે એમ કરીએ, એનું કયું કરીએ. જીભને ખાવાનું મન થાય એટલે આપી દઈએ. આપી દઈએ ને. ભાઈ આજે તો ભજીયા ખાવા છે, બનાવ્યા છે કે નહીં? બપોરે બનાવ્યા છે, કાલે તો હતા, કાલે હતા. તો કે આજે ભજીયા ખાવા છે. જીભે માગ્યા ને તમે આપી દીધા. જીભને બકબક કરવાનું મન થાય, બોલવા લાગો છો, મનમાં આવે એમ કહેવા લાગો છો, કરવા લાગો છો. આ શું? કે ઇન્દ્રિયો કહે એમ તમે કરવા લાગો છો. પણ સાધક આવું ન કરે. સાધક ઇન્દ્રિયો જે કંઈ માગે એ આપતો નથી. એને આને કહેવાય પ્રત્યાહાર. આ તો માગ્યા જ કરે, માગ્યા જ કરવાની છે. ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ છે કે આંખને બીજાનું રૂપ જ જોવું છે, જીભને સારા સારા રસો જ લેવા છે, મુખને બકવાસ જ કરવો છે. તો એ બધું માગ્યા જ કરવાના છે, પણ એને આપે નહીં. એને પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. યોગી દેતા નહીં હૈ, પ્રત્યાહાર સિદ્ધ કરતા હૈ. તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર અને પછી આવે ધારણા. ધારણા આવે. આ ધારણા પછીનું અંગ છે. આ ધારણા કોને કહેવાય? તો કે ધારણા એટલે તમને જે ઈશ્વરનું રૂપ ગમતું હોય એના કોઈ પણ એક અંગનું ધ્યાન કરો. મા ભગવતીના ચરણનું ધ્યાન કરો, અથવા મા ભગવતીના મુખારવિંદનું ધ્યાન કરો, મા ભગવતીના હસ્તકમળનું ધ્યાન કરો. કોઈ એક જ અંગનું ધ્યાન કરો. પછી ધીમે ધીમે સર્વાંગનું ધ્યાન સિદ્ધ થાય છે. એક અંગનું ધ્યાન સિદ્ધ કરો એને ધારણા કહેવાય. ધારણા પાકે એને ધ્યાન કહેવાય. પાકેલું ધ્યાન
એને સમાધિ કહેવાય. તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આ અષ્ટાંગ યોગ છે. આ 8 પ્રકારના યોગના અંગોની ભગવતી જગદંબાએ અહીં વિશિષ્ટ રૂપમાં ચર્ચા કરી છે. હવે આપણે અહીં પ્રત્યાહાર સુધી પહોંચ્યા છીએ. આગળ પ્રત્યાહાર પછી ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, અને પછી ધ્યાન કઈ રીતે આગળ લઈ જવું. આપણા શરીરમાં 6 ચક્રો છે, મૂલાધારથી શરૂ કરીને. એ મૂલાધાર ક્યાં આવ્યું તો કે નીચેના ભાગમાં બિલકુલ ગુદા અને લિંગની વચ્ચેનું ચક્ર છે મૂલાધાર. પછી એના ઉપર સ્વાધિષ્ઠાન, નાભીમાં મણિપુરક, હૃદયમાં અનાહત, કંઠમાં આજ્ઞા, કંઠમાં વિશુદ્ધ, અહીંયા આજ્ઞા, અને એ આજ્ઞા પછી એના ઉપર કૈલાસ, એના ઉપર રોહિણી, અને એના ઉપર સહસ્ત્રાર ચક્ર. આ બધા ચક્રો શું છે, એનો શું મહિમા છે યોગ માર્ગમાં, એ બધા ચક્રો કેવી રીતે કામ કરે છે, તો એ બધી ચર્ચા ભગવતી જગદંબા હિમાલયને કરવાની છે આવતીકાલે. આ દેવી ગીતા છે. ભગવતી જગદંબા પોતે પોતાના મુખે આ ગીતાની બધી ચર્ચા કરે. પછી આગળ ઉપર ભક્તિ માર્ગમાં પણ આપણને લઈ જશે ભગવતી જગદંબા. પછી પોતે જ પોતાની પીઠોનો મહિમા બતાવશે, શક્તિપીઠોનો. એ બધી ચર્ચા કાલે થશે. અને અહીંયા 2-4 મિનિટ લઈ લઈએ ભગવાનનું નામ, અને આજની કથાને વિરામ આપીશું. भाव श्रद्धा से भगवती का चिंतन कर लेते हैं. हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन